Од студиото на Ексклузив, со вас е Марко Шипка. 8 март е поводот по кој Елена Томашевиќ е во студиото на Ексклузив и токму незиниот 20 годишен јубилеј овдека во Скопје во Македонската опера и балет. Елена Томашевиќ вечерва заедно со нас во студиото ново на Ексклузив. Најпрвин добро вечер и честа е повторно да се видиме заедно вака во едно поубаво и поголемо светло. Добро вече и хвала теби на позив. Македонија е веќе дестинација твоја добро позната и години наназад, доказ за тоа што 20 години ги започнуваш овдека токму од Македонија, односно турнијата која што ја правиш, а потоа и на 14 март во Белград. Зошто токму тука почнуваш? Па некако јас сам стварно везана за Македонiju и овде имам баш онако добру публику и та љубав некако постои од почетка моje кариere и негujemo tu ljubav zajedno i ja kroz koncerte i pesme, a i publika koja dolazi na moje koncerte i kupuje karte i zahvalna sam svima naravno koji me slušaju i koji me prate svih ovih godina. Tako da mislim da je divno početi prvo ovde, a onda 14. marta u Beogradu, a onda će biti i drugih gradova naravno, i Sarajevo, i Podgorica i po celom regionu. 20 години не се мала бројка и морам да прашам на почетокот кои се клучните моменти кои што обликува кариерата на Елена Томашевиќ изминативе 20 години? Pa, baš kad sam pričala sa majkom svojom, kaže ona, pa čekaj, ti pevaš od 7. godine, si već na dečijim festivalima, kako to sad samo 20 godina, ali nekako ja sam volela da obeležim 20 godina od pesme Jutro, koja je bila 2005. godine, na Beoviziji moja pobjeda, prva velika pobjeda, posle Trikadura. Trikadur je bio 2002. godine, to je, sad ne znam koliko se to pratilo u Makedoniji, ali to je na RTS-ovom kanalu trećem išlo, prvi veliki muzički, kako da kažem, festival, odnosno takmičenje za mlade talente, uz pratnju Nevernih beba se dešavao i uživo se pevalo uz njihov bend, tako da stvarno je to bilo veličanstveno. Ja sam tada imala 18 godina. Međutim, pominjem, to je ta 2005. godina mi je otvorila vrata ove pop karijere. Pesma Jutro, koju je napisao Željko Joksimović, Aleksandra Milutinović radila tekst i nekako posle te pesme se sve je krenulo jednom uzlaznom putanjom. Ja sam potpisala ugovor sa Minakrot produkcijom Željka Joksimovića i on je radio ceo prvi album Pantarej, tako da nekako, eto, bilo mi je lepo da obeležim neki jubilej, a onda sam uzela kao orijentir upravo tu Beoviziju, jer tačno je 20 godina ove godine od pesme Jutro. Како Елена Томашевиќ го прославува, впрочем, 8 март, кога не би била на концерт? Pa obično u porodici. Nekako nikad nisam nešto naročito tome pridavala značaj, iako obeležim naravno, zato što je to praznik žena i svih naših i majki i baki i naših baka i nekih divnih žena. Tako da obično pevam za 8. mart i onda nekako proslavim tako sa svojom publikom, ali obično uz večeru, eto, u svojoj porodici. Tako. Искрен одговор, едноставен. Тоа го поврзува и следното прашање. Искрена албумот кој што изминатата година некако беше нешто што е за тебе новиот печат изминатиот период, поготово песни кои што наеднаш ги обjaви и со видеоспотови, прекрасни морам да ти признам, со Милош кој што ги работеше, а и официјални фотографии, еве дел од твоите фотографии кои што си за концертните промоции кои што ги имаш се токму овдека, па морам да те прашам по која песна, не мора да е од албумот Искрена, Елена Томашевиќ се опишува како впрочем, која песна те опишува најискрено тебе како Елена Томашевиќ, изминативе 20 години? Pa dobro, iskrena pesma govori o odnosu muško-ženskom i nije baš sad najpozitivnija moguća. Ali, pa evo sad razmišljam šta mi prvo pada na pamet. Dobro jutro ljubavi. Sve dođe na svoje, svako svoju sreću dočeka. Dobro jutro ljubavi. Nekako mi je ta pesma, ili radio svira za nas. Tako da želela sam da imam i te vedre pesme, pošto obično ja pevam ljubavne pesme o muško-ženskim odnosima koje često i govore o tužnim ljubavima, neuzvraćenim ljubavima ili onim koji su se završile.
Tako da volela sam da imam i ove pesme koje slave ljubav. Tako da Dobro jutro ljubavi, Za divno čudo sa novog albuma koja zapravo govori o jednoj lepoj i srećnoj ljubavi. Tako da, ajde da kažem da navijam za te srećne krajeve. Морам да забележам дека албумот Искрена, кој што го објави и, прочем, традиционално, како што и секој албум се објавува на CD. Беше, впрочем, сигурна дека ќе го објавуваш тоа на CD, иако веќе во ерата на дигиталните платформи тоа и не е потребно. И зошто сепак на крај се одлучи сепак и во албум кој што го имаме и практично во физичко издание? Pa ja to volim nekako, kao što volim da uzmem knjigu u ruke i da je čitam, tako volim i da imam CD u rukama i kao izdanje, neko novo izdanje koje će mi krasiti moju kolekciju CD-ova. Iako, da kažem, naravno sve slušamo preko YouTube-a i digitalnih platformi, ali mogu vam reći da ima puno ljudi koji mi priđu posle koncerta da im potpišem CD. Tako da to je ono što je interesantno, znači ipak nije potpuno to zamrlo. Ipak postoje ljudi koji kupuju diskove i koji neguju tu kulturu skupljanja kolekcija raznih pevača. Tako da, naravno, album ceo je na digitalnim platformima na YouTube-u, ali ja sam želela da bude i u fizičkom izdanju. Да, се слуша секојдневно и овдека на македонските радија, морам да признам, буквално и пред да се подготвувавме за емисијата, твоите песни овдека, поготово во Македонија, се на редовен репертоар на радиостаниците. Pa hvala vam. To se ne podrazumeva, da vam kažem. Ja i dan danas, kad sam u kolima, pošto u kolima najviše slušam radiostanice, ja kad šaltam stanice, čujem svoju pesmu i rekao, vidi, pustili me. Tako da i dan danas se obradujem. Nekako nisam izgubila tu dečiju radost kad čujem sebe na radiju. Nekako meni je to drago i obraduje me i naravno zahvalna sam svim medijima i televizijama i radiostanicama što su nekako tu uz mene od početka i podržavaju me. Mislim da je to uzajamno. Ja imam dobar odnos sa medijima. Naravno ima i onih koji su taj odnos narušili pisanjem nekakvih gluposti, ali u suštini svako radi svoj posao. Ja se uvek trudim da shvatim zašto neko to radi, zašto neko to piše, iako nema neke potrebe. A onda shvatim da možda hrane porodicu, da su im bitni, ne znam, nadređeni koji samo gledaju koliko puta je neko kliknuo tamo na taj tekst i da u suštini pronalazim negde opravdanje čak i za to. Многу звезди кои што се креираат во моментов, поготово млади, се апсолутно твојот глас и твојот начин на работа и сите овие назад години репер, но и те гледат како голем учител токму во поглед на квалитетот на музиката кој што го правиш. Ти тоа го имаш изминативе 20 години, поготово последниот период, можност да бидеш токму и член на жирито на една од најубавите можеби емисии кога се во прашање децата, Пинк Звездички, и морам да те прашам, од Македонија се создадоа таленти кои што беа некако дел од таа твоја некоја приказна која што беше заедно со твоите колеги во Пинк Звездички. И сакам да те прашам, какви се твоите спомени кога би се сетила на имињата, конкретно од Македонија, на Трајче Георгиев од Струмица или пак Антонија Гиговска? Јао, да. Па како да не, сеќам се и Трајчета, и Антонije, i ko je još bio, znači bila je ona... Martija isto. Martija. Stvarno je bilo mnogo dobrih pevača iz Makedonije i svaki put kad kaže odakle si sine iz Makedonije, pa naravno. Mislim, neverovatno. I drago mi je da vidim da ta deca sad više nisu deca, oni su porasli, oni snimaju pesme. Ima i Lina, je li tako? I Lina... Da. Lina Pejovska. Da. I ona je odlična bila. Tako sad ne mogu se setim u sekundi svih, ali znam da je bilo stvarno fantastičnih pevača iz Makedonije. Evo vidim sad Marko Bošnjak koji je pobedio na Dori Hrvatskoj, predstavlja Hrvatsku na Euroviziji. On je bio naš pobednik kad imao samo 9 ili 8 godina, ne mogu se setim tačno. Bio je baš mali. I sećam se dok je pevao, svi smo plakali. Tako da lepo je sad kad prođe neko tako prođe, ne znam, 10 godina, koliko? 8, 9, 10, sad ne znam ni koje godine nastupao, ali lepo je da vidimo kako su ta deca stasala
u neke ozbiljne pevače, pevaju, imaju svoje bendove, snimaju svoje pesme, rade, tako da meni to baš drago da vidim. Да, македонците се врзуваат секогаш со тебе, ама и овде како ги правиш концертите, еве и овој на 8 март, неизбежни се фановите не само од Македонија, кој што секогаш се преполни салите каде да си, но интересен факт е за тебе, кој што малкумина може да се пофалат со тоа, зборам од регионалната сцена овде во Македонија, да доаѓаат и твоите фанови од регионот, што е за мене нешто импозантно. Години наназад, кога сме имали средби, па дури и во Охридеве изминатово лето, буквално твои фанови доаѓаат и дури на фестивалски настапи каде што имаш. Јесте. Како е тоа за еден изведувач кој што 20 години твори, да знае дека и после толку години, сепак не имала бројка 2 децени, да буквално го следат на секаде каде да настапува? Pa to su stvarno neke neverovatne stvari i meni to recimo u početku uopšte nije bilo jasno kako neko ko je bio već na par koncerata ima želju da dolazi i da putuje i da plaća i put i smeštaj i oni često i kupe karte i samo jave Moniki i Nasku, mi smo tu, tad, mislim, potpuno neverovatno. Iako i mi kažemo, nemojte da kupujete, vi ste naši gosti, jer dolazite iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Crne Gore, mislim, stvarno ima puno njih, zapravo nekoliko njih koji idu na sve koncerte, međutim, oni ne slušaju. Oni kupuju karte i to je meni neverovatno. Meni je žao što se troše, iskreno. Да, но тоа е доволно, морам да поменам, почит кон тебе и кон твојата музика која што правиш. Со самото тоа што сепак на крај сакате да бидат дел. Jeste. Eto, poslušali su me samo u tome da mi više ne kupuju poklone, pošto su oni kupovali i poklone za svaki koncert kad dođu, oni mi kupe i poklone. Eto, zamolila sam ih da mi bar poklone više ne kupuju kad već dolaze i troše se, da bar ne troše na poklone. Tako da, eto, poslušali su me bar u tome. Еве, овој интервју ќе го гледаат сигурно, а би сакал да те прашам за целата таа голем број на луѓе фанови, после 20 години, што е она што еве во прва прилика, бидејќи се сега во Македонија, би им се обратила за сите изминати 20 години на твоите фанови? Pa šta da im kažem, da ih volim, da sam im zahvalna i sigurno da bez njih to ne bi imalo smisla. Naravno, ja bih pevala uvek zbog sebe i zbog toga što volim da pevam, ali kada imate tu jednu lepu povratnu reakciju, kada vas ljudi vole, slušaju, poštuju, dolaze na vaše koncerte, to za svakog pevača je najveća nagrada, tako da i stalno naglašavam i na svojim koncertima da se u životu stvarno ništa ne podrazumeva. Ne podrazumeva se da vas ni najbliži vaši vole za ceo život, a kamoli publika. Tako da zahvalna sam im što imam za koga da pevam i zahvalna sam im što me vole svih ovih godina. Tako da, zahvaljujući njima, sam ja tu. Ке те навратам пред самиот крај на оно што го зборевме кога беа во прашање над преборувањата. Поим кој што во регионот дефинитивно е лик кој што многу звезди ги создаде и можеби во даден момент никогаш не би помислеле каде сте денеска, доколку не би била токму тој. Имавме прилика и нашата телевизија да направи токму интервју овдека пред само 2 години со него, но за жал дефинитивно целиот Балкан го загуби, а и регионот, Саша Попович, кој што верувам дека и за тебе како една голема јавна личност, не само како музички уметник, туку и уметник дел од естрадата, знаеш што зазначаше за вас, впрочем, во Србија и регионот. Па, пошто, впрочем, ти би го паметила, иако, морам да напоменам, имаше гостување пред скоро и во Гранд продукција, со твојот албум Искрени промоција во една од форматите кои што, впрочем, тој ги создаде со Жика, никад не е касно. Пошто ќе го паметиш Саша Попович? Pa mi nismo imali toliko prilika u životu da sarađujemo, ali svako ko je na ovoj našoj javnoj sceni je imao priliku nekada ga sretne. Tako da ja sam naravno sarađujući sa Željkom Joksimovićem i Banetom Obradovićem, koji su i prijatelji sa njim, naravno upoznala sam ga kad sam došla u Beograd. Posle prvog albuma on je odmah zvao i pitao da li treba nešto, ako treba neka pomoć, ako treba da dođem da ispromovišem album kod njegove emisiji, pošto je još tada on bio jedan od najgledanijih u regionu. I ja se sećam da sam bila sa jednom pesmom, gostovala sam.
I neko me je zvao i pitao me koliko si platila da gostuješ kod njega i ako kažem ja nisam stvarno ništa platila. Znači čovjek je pozvao i pitao da li hoćeš da dođeš da promovišeš album i uvek je bio drag, uvek je bio pozitivan, jako dobra energija, znači čovjek koji je imao toliko energije, baš sam malo pre pričala sa Monikom i sa Naskom da smo zapravo šokirani da je on imao 70 godina. Mi njemu ne bismo dali ni 60. Tako da je potpuno delovao mladoliko. Delovao je mlađe nego što jeste. Možda i zbog muzike i ceo život se bavio muzikom i to na način na koji stvarno retko ko se i bavi. Nekako taj format koji on napravio, koji on osmislio sa Žikom je napravio čudo. I to je ono što u stvari je inovativno kod njega i što se uvek trudi da nešto novo donese. Nažalost, bolesti se dešavaju, odlaze ljudi i poslednjih godina dosta mojih bliskih ljudi je otišlo i ja mislim da ta neminovnost prihvatanja tog nekog životnog ciklusa je jedino što nama ostaje, da prihvatamo taj životni ciklus i da učimo da živimo sa tim. Meni je tata, pre skoro 2 godine otišao, tako da naravno da mi nedostaje, naravno da budu trenuci kad sam i tužna i kad mi nedostaje, kad bih pričala s njim, krenem da ga pozovem. Međutim, shvatamo da je ovo trenutno život koji živimo i da je ovo trenutno, a da postoji večni život i da ćemo se sigurno svi jednog dana sresti na nebu, pa tako i sve moje kolege. Да, твоите колеги инаку во Србија вела дека по неговата смрт и заминувањето, тоа е еден крај на една епоха и време негово. Едно само твое мислење, ако си во музичките води, а тој беше некако, ја почитуваше сечија работа, но твоето ме интересира чисто мислење што по сето тоа, како гледаш ти на музичката естрада во Србија, ако ги спомнавме младите музички таленти кои што се создават и си била дел и од тоа и ти. Pa ja mislim da će to uvek postojati. Postoje razni formati, postoji ono, ja imam talenat, pa ne znam, X Faktor, pa svašta je postojalo, tako da uvek će postojati ti formati za mlade talente i ja to podržavam, zato što ja sam tako krenula svoju karijeru, nisam imala tada nikakvu potporu, nego sam išla i to je to, pa neko će me čuti, neko će me videti i tako se stvarno i desilo na kraju i mislim da su to odlične stvari. Svakako neće biti isto bez njega, ako na to misliš, zato što je on tu zaista bio neko ko je bio glavni u tome, u Zvezdama Granda, iako je to za narodnu muziku prevashodno takmičenje, ali mislim da će svakako, pošto je već napravljen taj format i sjajno funkcioniše, mislim da će to nastaviti i dalje i da će dobro to raditi. Се наоѓаме во едно студио, тоест йога студио, ама целиот овој сетап што го гледате овдека е за нешто што апсолутно наскоро доаѓа на едно од најпознатите платформи кај нас, кога станува збор за вистинско уживање и едноставно се вика само глеј. Но токму овдека зад мене во студиото се наоѓам со Лејла Рамковска, најпознатиот йога инструктор. Јас ќе си кажам здраво, Лејла. Добро сум, дојде да ти покажам нешто што има тука Ивана во Ади Шакти. Каде се наоѓа? Ова само тука го има Ади Шакти йога центар и ова гом, ја не знам како да правувам. Ама Ова нека биде само најава за така силна мокна вибрација. Така е, ова нека Така е. Ова нека биде само најава за разговорот што следува во продолжение, а еве да видите што се случува токму овдека во ова студио. Йога
јогата за мене значи се она што еве не е толку познато за мене, секој сегмент во животот да ми го балансира некако, да ме држи во некоја нормала, знаеш, да не премногу забегуваат работите кои се тензични, стрес, бидејќи јас со јога почнав кога буквално се ми се рушеше и тука си го најдов спасот. Навистина беше на breaking point, што се вика, или ќе почнав некаква физичка активност или јога, или веројатно ќе тргнам работите многу полоше. Во суштина, што се случува тука каде што сме денес? Видеопроект, да, и то иако не е ова прв видеопроект, тоа почнав уште пред короната, значи да правам онлайн јога видеа, за да стигаат моите часови, да тоа што знам, што сакам да го пренесам до многу поголем број на луѓе, бидејќи во група си ограничен, нели? А сега буквално ми се остварува сонот, нешто што многу долги години го сакав, да стигнам на уште поголема маса на луѓе кои што гледаат јога интересно, не само јога, физичка активност, значи било што не сакам ни да нарачам ова што го правиме, што го снимаме јога, бидејќи е за здравието на телото и на умот. И секој некој што погледнал и посакал, ама некако не се наканува да дојде во студио или да земе специјално некоја програма да купи. Сега сме на глед, ето тоа е најновото, до многу широка маса на луѓе од секоја возраст, од секаква физичка состојба, активност, додека си гледа нешто филм, серија, па да се сврти малце до одмори 10-15 минути да се размрда, нели? Бидејќи вкачано да се случува целото седење, лежење и стрес и се. Ето тоа ми се остварува желбата. Сега го спомна Глей и таа платформа која што апсолутно некако само се гради во моментов и се создава содржина која што само ќе ја дополни и познатата содржина која што Глей има и во суштина се истакнува сето она што го имаат и она што реално го има на останатите канали кај нас, а не може да го најдат ако има само тука на Глей. Кажи ми колку трајаат овие часови, дали ова во суштина, како што каже ти, да го пренесеш твоето знање, ама наликува на реалното она овдека кога се случува час на Лила Рамковска? Значи друго е кога се во сала, бидејќи можеш да ги поместуваш, да ги мотивираш подолго да извежбаат. Додека онлайн се така малце пократки и полесни вежбите и ги направи за да може секој да ги прати, да не се обесхрабрува. Напротив, значи ние сакаме, не сум само јас, туку имам цел тим на мои колеги, така да ја кажам, да ги охрабриме дека можат и они, дека не е ништо вонсириско или дека не може да се прави или не знам, различни ставови има за јогата. Така да имаме 10 минути, 15, 20, пола сат, дали се чувствува е под стрес, има таков час. Дали има повеќе енергија, има таков час. Има час за денот да го започне, има час за денот да го заврши за подобар сон. Има час техники на дишење, медитација, значи буквално се нема, мислам дека е она сеопфатна програмата за сечија потреба. Сакаме добро за себе, сакаме добро за другите. Поготово ваков период кој што живееме, па не само во Македонија, него цел свет што се случува, ова е навистина потребно. Значи енергијата да ја канализираме на позитивен и конструктивен начин, а не на деструктивен начин. Ти благодарам многу и се гледаме повторно за брзо. Јас ќе ти се заблагодарам за твоето одвоено време овдека во Ексклузив и пред самиот крај токму Натура Терапи е нашиот пријател на токму оваа емисија. Па јас би сакал да ти подарам, еве, ти 20 години си на естрадата и негуваш апсолутно за сето оно што го правиш со твојата музика, но верувам дека ќе ти се најдат производи како што е и Колагенот и многу други кои што се некако само потик за убавината која што секако кај тебе ја има. Не знам Колаген дали си користела до сега. Па нисам, али могу почети, зашто да не? Така. Не знам дали би што е по твој омилен некој вкус, чоколадо, ванила, малина, кога би слушнала во комбинација со Колаген? Значи може да се бира? Може да се бира. Со чоколадо. Со чоколадо, то секогаш е... Со чоколадо. Може и малина.
Може и Volim малина. malinu, da. Токму тоа го имаш тука, заедно со нашите пријатели кои што веќе скоро 8 години се заедно со нас во Македонија. E pa веќе hvala, влегуваат и на hvala српскиот пазар. Naturoterapiji, hvala. Ти благодарам и тебе за одвоеното време и нормално се гледаме на концерти кои што уште 20 минимум години би сакале да те слушаме. Hvala ti mnogo, dragi Marko, hvala ti mnogo i hvala naravno i publici u Makedoniji koja nas sada gleda i koja dolazi na moje koncerte, pa se viđamo u zdravlju. Фала ти многу.